এই পর্যায়ে আজকে মাহফিলের প্রধান ওয়াজি হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি হুজুর সাহেব কিবলা আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের আলোকে মাহফিল পরিবেশন করবেন। আজকের মাহফিলের প্রধান ওয়াজি কাদরিয়া তৈয়বী আলিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি সাহেব মাদাজিল্লাহুল আলী। হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি সাহেব মাদাজিল্লাহুল আলী সুন্নি সমাজ পরিষদ তৈয়বী পাঠাগারের আজকের মাহফিলে হুজুরকে একটা বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি হলো কোরআন সুন্নাহর আলোকে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাৎপর্য, ইহা শ্রেষ্ঠ ঈদ হওয়ার কারণ ও বর্তমান সমাজে আমাদের করণীয়। আমরা আশা রাখবো হুজুর আমাদেরকে এই বিষয়ের উপর নসিহত করে আজকের মাহফিলের সত্যতা বজায় রাখবেন। এ পর্যায়ে প্রধান ওয়াইজ হিসেবে কোরআন হাদিসের আলোকে ওয়াইজ পরিবেশন করবেন মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি সাহেব মাদাজিল্লাহুল আলী। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে গাউসিয়া। হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি সাহেব, হযরতুল আল্লামা আলহাজ জনাব মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন আল আজহারি সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعلماء أمته وأولياء ملته وعلينا معهم وبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومراده آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة يا رسول الله عليكم न छोटे हाथों से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह।
ہمیشہ یہ رہے قائم سہارا یا رسول اللہ صلاۃ یا رسول اللہ سلام یا حبیب اللہ حبیب کبریا تم ہو امام انبیاء تم ہو تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤ بتاؤ یا رسول اللہ صلاۃ یا رسول اللہ سلام یا حبیب اللہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہو ڈوباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ صلاۃ یا رسول اللہ سلام یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا ذی رحمت کن نظر بر حال زارما یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ اللہم صلی مولانا محمد وعلى آل سيدنا بکار غش حیران مو اگتنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگتنی یا رسول اللہ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فيهم رسولا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم
وعن قتادة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي. رواه مسلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة. رواه البيهقي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ہو سامنے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینہ جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے. وہ دن بھی آئے گا وہ رات بھی آئے گی. ارے دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. شبہ ضرور اللہم آمین. عرب بس تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ شاہی شاہ مدینہ شاہی شاہ سریکٹ حضرت اعلیٰ حضرت. پیرا حضر আজকের পূর্ব গোমদণ্ডী মুন্সিপাড়া সুন্নি সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও তৈবিয়া পাঠাগারের উদ্যোগে চতুর্থতম জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুন্নি মহাসমাবেশ 2016 এর শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি পীরে তরিকত খাজা আল্লামা আলহাস আবুল কাসেম মাদ্দাজিলহুল আলী সাজ্জাদা নসিম বুরুমচড়া দরবার শরীফ আনোয়ারা চট্টগ্রাম আজকের এই নুরানি ইরফানি মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক সুন্নি জনতার গর্ব যাকে নিয়ে সারা বাংলাদেশে আমরা অহংকার করি. এমন একসময় আমরা কল্পনা করতাম যে কখন আমরা এই বাংলার জমিনে বিভিন্ন সরকারি অফিসে পার্লামেন্টে অ্যাসেম্বলিতে আমরা নবীকে দাঁড়াইয়া সালাম দেব, সবচেয়ে আওলা ওয়ালা পড়ব. তার কিছুটা হচ্ছে পূরণ করে যাচ্ছেন যারা সেই শ্রদ্ধাভাজন ভাইস চেয়ারম্যান বোয়ালখালী উপজেলার হযরত আল্লামা জনাব মৌলানা কাজী মোহাম্মদ ওবায়দুল হক হক্কানি সাহেব মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, সভাপতি গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী শাখা। আজকের এই নুরানি ইরফানি মাহফিলের প্রধান অতিথি হযরত আল্লামা জনাব মৌলানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেমে দ্বীন মুফাসসির কোরআন আল্লামা আবুল কাসেম নুরি সাহেব মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, চেয়ারম্যান আঞ্জুমানে রজবিয়া নুরিয়া ট্রাস্ট বাংলাদেশ, আমন্ত্রিত ওলামায়ে হাজরাত,
সর্বস্তরের নবী প্রেমিক ও প্রেমিকা সেখানে মুস্তফা পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসার পড়ুয়া, অরুণ প্রাণের তরুণ ছাত্র ভাইরা, বাবার বয়সী দাদার বয়সী মুরব্বিন ইকরাম, আমি সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু আমার সময় খুবই কম, সেই জন্য দুইটি কথা বলার মন মানসিকতা নিয়ে আসলো। সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি হয়তোবা তাড়া করে আবার ঢাকায় যেতে হবে, সেই জন্য আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্যারা হাজরিন, আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রাতের পর রাত নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আলোচনা করলে এটা শেষ হবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? তারপরও আমরা একটু শেয়ার নেওয়া যে মিলাদুন্নবীর মাহফিলে কারা এসেছেন আর কারা বসেছেন, কারা সাহায্য করেছেন, কারা ওয়াজ নসিহত করেছেন, এটা ভিডিও হচ্ছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে ভিডিওর মধ্যে চার্জ লাগে না, বাতি লাগে না, যেখানে কোনো ধরনের দুনিয়াবি যা আমাদের মোবাইলে আমাদের ভিডিও ক্যামেরার মধ্যে লাগে সেখানে লাগে না, এখানে রেকর্ড করতেছেন ফেরেশতারা। কথা বলেন ঠিক কিনা? জবান করে বলেন ঠিক কিনা? আর এমনভাবে রেকর্ড হচ্ছে জমিনে, এখানে আর কিছুই লাগে না। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়াউমা ইদিন তুহাদ্দিসু আখবারহা, দুনিয়ার কোনো মানুষ সাক্ষী দেখার নাই দিক। আমার আল্লাহ বলেন যেই জমিন যার উপর আমাদের বিচরণ, যেখানে আমরা চলাফেরা করি, যেখানে ওয়াজ নসিহত হচ্ছে, যেখানে আমাদের আজকে চলাফেরা, সেই জমিন কিয়ামতের ময়দানে তার যাবতীয় খবরগুলো ফাঁস করে দেবে। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই মাঠ কিয়ামতের ময়দানে আমরা যারা এখানে গরিবরা, অসহায়রা, নবীর প্রেমিক দাবিদাররা বসেছি, কিয়ামতের ময়দানে এই মাঠেই সাক্ষী দেবে। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা খুশি না বেজার? সবাই একটু জমান করে খুশি না বেজার? প্যারা হাজরিন, আজকে প্রথমে শুকরিয়া, এইরকম মিলাদুন নবীর জশ্ন জুলুস শব্দ যে লাগাইয়েছি, আমি এখন বাংলার জমিনে যেখানে যাই, বিশেষ করে সেই ঢাকার জমিনে আমার আক্কান শাহ হুজুর আমাদের জুলুসে ছিলেন ঢাকার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলাম, এবং বাংলাদেশে যেখানে যাই সেখানে বড় বড় মাহফিলগুলোর মধ্যে আগে আমার আল্লাহ রসুলের পরে যার শুকরিয়া করার দরকার, এই বাংলার সুন্নি জনতার যারা আজকে জশ্নে জুলুস শব্দ ব্যবহার পেয়েছেন আর জুলুস করতেছেন, বাংলার অলিতে গলিতে জুলুস বের হচ্ছে। আজকে আমার প্যারা নবীর গুণগান আজকে রাস্তায়, সালাতুস সালাম রাস্তায় রাস্তায়, মজলিসে খানাকায়, মসজিদে, মাদ্রাসায়, আজকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে, এমনকি আজকে জাতীয় বিভিন্ন অফিসের মধ্যে হচ্ছে। এইটার রূপকার এই বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা করেছে আমার হুজুর কাবলা আল্লামা তৈয়ব শাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং যারা আজকে করতেছেন সওয়াব পাচ্ছেন, যত অনুষ্ঠান আজকে বাংলার জমিনে হচ্ছে, যারা যত সওয়াব পাচ্ছেন, অত সওয়াবের ভাগ এক ইচ্ছা আমার হুজুর কাবলা রাহমাতুল্লাহ আমার মধ্যে জমা হচ্ছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আপনি স্মরণ করুন আর নাই করুন, স্মরণ করলে আল্লামা তৈয়ব শাহ হুজুর রুহানি ফয়েজও পাবেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর যারা আজকে জুলুস পেয়ে, যার ওসিলায় জুলুস পেলাম, তারে যারা স্মরণ নাই করি, বড় কৃতজ্ঞ হব। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটু জবান করে বলুন ঠিক কিনা? সুতরাং বাংলার জমিনে যত সুন্নি, যত জুলুস, যত মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান হয়, কমপক্ষে একবারের জন্য হলো আমার হুজুর কাবলাকে একটু স্মরণ করেন, মনে হয় এটা কৃতজ্ঞ বন্দাদের মধ্যে শামিল হওয়া যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যাই হোক প্যারা হাজরিন, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, আমার বিষয় সেদিকে নয়। তারপর আল্লামা তৈয়ব শাহর অবদানের কথা, এটা বাংলার জমিনে, এবং আমরা যারা ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় বাংলার অন্য অন্য প্রান্তে জেলায় যাই, আমরা জানি সুন্নিয়ত কি। আজকে বাংলা চট্টগ্রামের মানুষ হয়তোবা আমরা তৈয়ব শাহ যখন এই দেশে জুলুস চালু করেন তখন আমরা ছোট, কিন্তু আজকে মায়ের পেট থেকে সুন্নিয়ত পাইয়ে আসলাম। কথা বলেন ঠিক কিনা? বহু সস্তা। সেই আল্লামা তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তার গোটা জীবন, গোটা জিন্দেগি, ৭৭ বছর বয়স যদি খেয়াল করি, হুজুর কাবলার দরবার আমি গিয়েছি, একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে।
এবং হুজুর কেবলা বলতেন 1999 সালে যখন 13ই অক্টোবর আমরা যখন হুজুর দরবারে যাই, এই কথা বলে শুরু করতেছি মাত্র আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, আমার হুজুর কাবলাকে সিনানোর জন্য বলা মানুষ দরকার হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে আমার দেশের মধ্যে কত ধরনের ফেতি ফির আছে, যেগুলো ফিরে বললো শরম লাগে, এলম নাই, আমল নাই, কালাম নাই, কিচ্ছু নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? অনেকাংশে এরাই আবার সমালোচনা করে। প্যারা হাজরিন, বড় আফসোস তাহের শাহ হুজুর কেবলা, আমি সেখানে যাওয়ার পর এই জন্য বলতেছি, তৃতীয় দিনে আমি মাগরিবের টাইমে আমি আর আমার কামালউদ্দিন আজহারি নাসারি মাদ্রাসার বর্তমান ফকি, আমরা দুইজন হুজুর দরবার থেকে বললাম মাগরিবের টাইমে একজন হাফেজ সাহেব এসে হুজুরকে জিজ্ঞেস করতেছেন মাগরিবের পরে, হুজুর ইন সাহেব কো জিয়ারত কে লিয়ে হাম লে যা রাহা, আমাদেরকে নিয়ে যাবে একটা মাদ্রাসা দেখানোর জন্য। হুজুর কাল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, তা বর্তমান মওজুদা হুজুর অনুমতি দিলেন। আমরা পাহাড় থেকে পা 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 করে নিচে নামলাম, একটা হেফজখানা যেটা আল্লামা সৈয়দ আহমদ শিরকুটি রহমতুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে পাহাড়ের একদম বহু নিচে নেমে সেই মাদ্রাসা বসলাম, একটু চা পানি বিস্কিট আমাদেরকে দিল। আমরা বিস্কিটটা এখনো চাটা শেষ করতে পারি নাই, इतनी बशरे खबर आसलो आप हजरात को शाह साहेब बुला रहा है, चिक्कर कोई बोलो सुभान अल्लाह। তা আমরা তো শাহ সাহেব বুঝি নাই। বর্তমানে এই হুজুর কাবলাকে তারা শাহ সাহেব বলে, হাজি সাহেব বলে, সৈয়দ সাহেব বলে, এক এক নামে হুজুরকে সেখানে ডাকেন। শাহ সাহেব আপ হাজারাতকে বুলা রাহা है, তা আমরা বুঝতে পারি না। সকালে একসাথে দৌড় দিল আর আমাদেরকে বলা চলেন, চলিয়ে ভাই চলিয়ে। আমরা দৌড়া শুরু করলাম। প্যারা হাজরিন, বিশ্বাস করবেন কতটুকু সামনে গিয়ে দেখতে একটা পিক আপ গাড়ি, পিছনে কেউ নাই। তো আস্তে সব যারা অনেক লোক জমায়েত হয়ে গেল এখানে। আমি সামনের দিকে গেলাম, পিক আপ আসলো, মানুষ জমায়েত হয়ে গেল। শাহ সাহেবকে ওনাকে দেখার জন্য যখন সামনে গেলাম, তখন দেখতেছি এই পিক আপ যিনি চালাচ্ছেন, ড্রাইভিং যিনি করতেছেন, তিনি এই বাংলার জমিনে আজকে আল্লামা তৈয়ব শাহ হুজুরের সাহাবজাদা আল্লাহর নবীর 41তম বংশ আল্লামা তাহের শাহ হুজুর কাবলা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পিক আপ চালাচ্ছেন আল্লামা তাহের শাহ হুজুর কেবলা, 99 সালের কথা বলছি। উনি পিক আপ নিয়ে যখন আসলেন, আমি দেখে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলেন, কারণ পাহাড় থেকে নামা সহজ, পাহাড় থেকে উঠা কঠিন। কিন্তু একজন মুরিদ, আমাদের মতো নগণ্য মুরিদ তো মুরিদেই ধরা যায় না, এই রকম একজন মুরিদ, আমাদের মতো নগণ্য মুরিদ কষ্ট হবে। নবীর বংশ আওলাদ রাসূল সেই কষ্ট মুরিদকে দিতে রাজি না, চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, আশ্চর্য হয়ে গেল, আমাদের দেশের পীর সাহেবরা তো গাড়ির পিছনে বসে, আজকে আর নবীর আওলাদ কেন সামনে বসে ড্রাইভিং করে করে, ঘরে ড্রাইভার নাই, উনি নিজে ড্রাইভ করে কেন আসলেন? তো আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর आप क्यों तकलीफ किए हैं? আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর আপনি কেন তাকলিফ করলেন? নবীর বংশের আওয়াজটা শুনুন। উনি উত্তর কি দিচ্ছেন? হুজুর কেবলা আল্লামা তাহের শাহ হুজুর বলতেছেন, নে বাচ্চা ये मेरा ड्यूटी है, চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার, ये मेरा ड्यूटी है। আমাদের মতো নগণ্য প্যারা হাজরিন, সেই দরবারে না গেলে বোঝা যায় না আল্লামা তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির অবদানটাকে স্বীকার করার জন্য। এমন হুজুরকে দেখাচ্ছেন, আমাদেরকে একটা বেতের চেয়ার আছে, সেই চেয়ারটা দেখাইলো। যখন নওয়াজ শরীফ যখন প্রধানমন্ত্রী, সেই সময় হুজুর দরবারে যাওয়া হলো, তখন 1991 সালের দিকে, তখন হুজুর কেবলা ওই চেয়ারে বসানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর জন্য রেডি করে রাখলো। কিন্তু দেখা যায় হুজুর কেবলা আমাদেরকে বলতেছেন নে, যখন তৈয়ব শাহ হুজুর বলতেছেন চেয়ারে বসার জন্য, ওই পাকিস্তানের পরমাণু শক্তির অধিকারী বাংলাদেশ, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হুজুর কেবলা আল্লামা তৈয়ব শাহর সামনে চেয়ারে বসে নাই, মাটিতে বসে গেছেন। সুবহানাল্লাহ, আদব।
সেই আদবওয়ালা থেকে আজকে আমরা মিলাদুন নবী পেয়েছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাই হোক, আসুন মিলাদুন নবীর আলোচনা করি। প্যারা হাজরিন, মিলাদুন নবী প্রথম আমি যেহেতু সময় কম আপনাদেরকে, যেহেতু আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা বয়স্ক যারা সুন্নি মাশাআল্লাহ এরা ঠিক আছেন, আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যারা পড়েন এরা ফেসবুক টুইটারে সে ব্যবহার যখন করে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তখন এরা মনে করে হাই রে আমরা এক টিপ মারলে তো টাইওয়ালার সব ওয়াইজ চলে আসে। সেই টাইওয়ালা ছিলেন তো, টাইওয়ালা মোল্লা পশু ডাক্তার জাকির নায়েকের যখন সব ওয়াইস এসে যায়, তখন আমার বাচ্চারা মনে করে হাই রে সেই তো বড় এলমওয়ালা তো দুনিয়ার মধ্যে আর কেউ নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই জন্য আমার যুবক ভাইদের জন্য আমার আলোচনা, এরপরে নুরি সাহেব হুজুর আলোচনা করবেন, উনি বক্তা, আসলে আমার বক্তা, আমি একজন শিক্ষক, সেই হিসেবে দুই একটি কথা আগে প্রথমে বলি। মিলাদ কার আছে, মিলাদ কার নাই, আগে এই উসুল জেনে নেন, তাহলে বাতিলকে ধরতে আপনার সহজ হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? মিলাদ মানে জন্ম, মিলাদ মানে যত ডিকশনারি করবেন প্রত্যেক ডিকশনারির মধ্যে পাবেন মিলাদ শব্দ অর্থ হচ্ছে হালাতুল মিলাদ ও ওয়াক্তুল মিলাদ। সবার দরুদ মুহাম্মদের কোরআন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব, আরে জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ পেয়েছি হাদিসে দেখিলে আপনাকে জীবনের গুনাহ জড়িয়া পড়ে, পেয়েছি হাদিসে দেখিলে আপনাকে জীবনের গুনাহ জড়িয়া পড়ে, ও দয়া করিয়া দিবেন গো দেখা, ও দয়া করিয়া দিবেন গো দেখায়া। জোরে মিলাদের অর্থ হচ্ছে জন্মের সময় অথবা জন্মের অবস্থা। মিলাদ আরবি শব্দ, বাংলা হচ্ছে জন্ম, আরবিতে বার্থডে, ইংরেজিতে বার্থডে। এই তিন শব্দর অর্থ একই। প্রিয় হাজরিন, এই খুদার জগতের মধ্যে মিলাদ নাই, সৃষ্টি আছে। এরা হচ্ছে আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এদের মিলাদ নাই, এদের কি নাই? এদের আছে সৃষ্টি, খিলকত। এই দুইজনের আছে কি? খিলকত, সৃষ্টি। এরা কার থেকে জন্ম নেয় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই দুইজনের কি নাই? মিলাদ, জন্ম দিবস নাই। এছাড়া পৃথিবীর বুকে যত নবী ওলি গোস কুতুব আব্দাল মানুষ যেই জাতীয় হোক জন্ম নিয়েছে, প্রত্যেকের মিলাদ আছে। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। মিলাদ আছে সমস্ত মানুষের, আদম এবং হাওয়া বাদ দিয়ে। এই দুইজনের সৃষ্টি আছে, মিলাদ নাই। আর সৃষ্টিও নাই, মিলাদও নাই। উনি হচ্ছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে জন্ম দেন নাই, তার থেকে কেউ জন্ম নেন নাই। সুতরাং জন্ম নাই কার? জোরে বলেন কার? এই শব্দ দ্বারাই প্রমাণ হয় যে সৃষ্টি আছে আদম হাওয়ার, জন্ম আছে সমস্ত মানবতার, মানব জাতির। সৃষ্টিও নাই, খিলকতও নাই, জন্ম নাই। উনি হচ্ছেন লা ইলাহা। অতএব যার জন্ম আছে তার জন্ম দিবস পালন হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর যার সৃষ্টি আছে তার সৃষ্টি দিবস পালন হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর সৃষ্টিও নাই, জন্মও নাই, তার কোনোটাই পালন হয় না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আসুন প্যারা হাজরিন, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি পালন হয় কিনা আসুন। কেমনে পালন হয়? তিরমিজি শরীফের হাদিস। আবু হুরায়রা বলেন, আল্লাহর প্যারা নবী ইরশাদ ফরমান, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খায়রু ইয়াউমিন তালাআত ফীহি শামস ইয়াউমাল জুমআহ
আল্লাহর হাবিব বলেন, ও আমার উম্মত, এই পৃথিবীর বুকে সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হয় প্রতিদিন, কিন্তু প্রতিদিন উদিত হতে পারে, সর্বশ্রেষ্ঠ একদিন সূর্য উদিত হয়। ও উত্তম একটা দিন আছে, ওই দিন যেই দিন সূর্য পূর্ব আকাশ উদিত হয়, সেই দিনটা সর্বশ্রেষ্ঠ দিন সপ্তাহে। ওই দিনের নাম হচ্ছে জুমাবার। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর হাবিব বলেন, জুমার দিন সর্বশ্রেষ্ঠ, সূর্য ওঠার দিন সর্বশ্রেষ্ঠ দিন, সৈয়দুল আইয়াম, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা দিন। এটা কি 24 ঘন্টার চেয়ে বেশি না? না না, 24 ঘন্টায়, শনিবারও 24 ঘন্টা, রবিবারও 24 ঘন্টা। কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আমার নবী কেন ওই শুক্রবারকে সর্বোত্তম দিন বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দিন বললেন, ও গরিবের হজের দিন বললেন? বাবার আমার প্যার নবী সাত ফরমান, কারণ হচ্ছে 60টি। কয়টি? এক নম্বর কারণ হচ্ছে ফিহি খুলিকা আদম, জুমাবারে আমার আল্লাহ হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াফিহি উদখিলাল জান্নাহ, আর জুমাবারের দিন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রবেশ করাইছেন। ওয়াফিহি উখরিজা মিনহা, আর জান্নাত থেকে আমার আল্লাহ যখন আদমকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন, সেই দিনের নাম ছিল জুমাবার। আর জুমার দিন আরেকটা এমন সময় আছে, জুমার খুতবা থেকে শুরু করে আসর মাগরিব পর্যন্ত, এর মধ্যে এমন একটা সময় আছে যেই সময় আল্লাহর কাছে বান্দা দোয়া করতে পারলে যত ধরনের প্রয়োজন হোক না কেন, যত বড় হাজাত হোক না কেন, যত সমস্যা, যত মুশকিল হোক না কেন, টাইমের সাথে টাইম যদি মিলে যায়, আমার আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে তার দোয়া কবুল করে নেবে। আল্লাহর হাবিব বলেন, এই 60টি কারণে জুমার দিনের ফজিলত বেড়ে গেছে। ও বাবার আমার, ও আমার যুবক ভাইরা আমার, যারা মিলাদুন নবীর বিপক্ষে কথা বলেন, একটু শুনেন। জুমাবার এত দামি হলো আদম আলাইহিস সালামের কারণে, সৃষ্টির কারণে, জান্নাতে যাওয়ার কারণে, জান্নাত থেকে বের হওয়ার কারণে। যদি আদম আলাইহিস সালামের যদি স্মরণকে যদি প্রতি সপ্তাহে একদিন করতে হয়, মাসে 4 দিন, বছরে 52 দিন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আদম থেকে জিজ্ঞেস করেন, ও আদম, আদম রে, তোমার তওবা কিভাবে কবুল হয়েছে? আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, উত্তর দিবেন, আমি 350 বছর পর্যন্ত, 300 বছর পর্যন্ত কান্নাকাটি করলাম, আকাশের দিকে দিন তাকাইলাম, আকাশে দেখতে পাইলাম আমার আল্লাহর নামের নামে আর একটা নাম সংযোজিত হয়েছে। ও সেই নাম হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও আদম, আদম, ইমাম হাকিম মুস্তাদরাক শরীফের মধ্যে লম্বা হাদিস বর্ণনা করেছেন, সার সংক্ষেপ বলতেছি। আমার আল্লাহ বলেন, আদম লাউলাহু লামা খালাকতুকা ইয়া আদম। সুবহানাল্লাহ। আদম, যেই নবীর ওসিলা, যেই নবীর নাম মোবারক তুমি আমার নামের সাথে দেখেছো, ওই নবীকে যদি সৃষ্টি, ওই নবীর যদি সৃষ্টি না হতো, তুমি আদমকে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করতাম না। জোরে সোরে বলেন আল্লাহু আকবার। নবীর ওসিলায় আদমের সৃষ্টি হয়েছে। প্যারা হাজিরিন, আমার প্যারা নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিরমিজি শরীফের হাদিস, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাতা ওয়াজাবাত লাকান নবুওয়া, ও দয়াল নবী রে, আপনি কখন নবুয়ত পেয়েছেন? আপনি কখন নবী হয়েছেন? আপনাকে নবুয়ত কখন দেওয়া হয়েছে? আমার নবী বলেন, ও আমার সাহাবারা শুনো, কুনতু নবিয়ান ওয়া আদামু বাইনার রূহি ওয়াল জাসাদ ওয়া ফি রাওয়ায়াতিন বাইনাল মাই ওয়াত তিন। আমার নবী বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম মাটি এবং পানি, শরীর এবং রূহর সাথে যখন ছিল, তখন আমি নবী ছিলাম। জোরে সোরে আল্লাহু আকবার। প্যারা হাজিরিন, যদি আদমের সৃষ্টি
সৃষ্টিকে স্মরণ করি প্রতি সোমবার, প্রতি জুমাবার, বৎসরে 52 বার। আদমের তওবা কবুল হয় যায় নবীর ওসিলায়, আদমের সৃষ্টি হয় যায় নবীর ওসিলায়। ওই নবীর মিলাদ পালন করা দরকার আছে কিনা? জবান খুলে বলেন আছে কিনা? কত আছে? আমার দেশের ওয়াহাবি মোল্লা ভাইদের জন্য বলতে চাই, দুবাইয়ের একজন আলেমের নাম বলছি, হয়তো শুনেছেন, তার থেকেও সাদকা যাকাত নিয়ে আসছেন এই দেশে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর ঈসা মানে, যিনি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। আমি ওনাকে দেখেছি মিশরে। আমার একটা বই দিয়ে গেছেন তিনি, ছোট্ট একটা কাগজ, 1998 সালে এক খানাকার মধ্যে হঠাৎ তিনি গেলেন, আমি চিনতে পারি নাই, উনি দিয়ে আমার চলে গেছেন। এটাকে আমি বিভিন্ন সময় অনুবাদ করেছি। এখন মনে হয় মৌলানা আব্বাস সাহেব এটা একদম বই আকারে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে আমরা মিলাদুন নবী পালন করব কিনা। এই বইটা আসলে হচ্ছে ডক্টর ঈসা মানের। তো উনি বইটার শুরুতে আমার ওয়াহাবি ভাইদের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, জামাতি ভাই যারা, আহলে হাদিস যারা, এদের জন্য বিশেষ করে উল্লেখ করতেছি। ওই বইটার উপরে তিনি প্রশ্ন করে উত্তর দিচ্ছেন, হাল নাহতাফিল, আমরা কি মিলাদুন নবী করব? তো উত্তরে তিনি পৃষ্ঠার বইয়ের পৃষ্ঠার উপরে বলতেছেন, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে সানা, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে শাহর, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে উসবু, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে ইয়াম, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে সাআ, নাম নাহতাফিল ফি কুল্লে লাহজাতিন ওয়া লাহজা। চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার। তিনি বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা মিলাদুন নবী পালন করব, সারা বছর, সারা মাস, সারা দিন, সারা ঘন্টা, এমনকি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে চোখের ফলক উপরে নামে যতক্ষণ সময় লাগে ওই সময়টাও আমরা মিলাদুন নবী পালন করব। কার লাগে ইহা কান্দরে মন, কার লাগে বন্ধ, কার লাগে কান্দরে মন, কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না না, যেজন হবে আপনার সেই তো মন। আরো জোরে, কার লাগে ইহা কান্দরে মন, কার লাগে, কার লাগে ইহা কান্দরে মন, কার লাগে, কেউ তো তোমার আপন হবে না। কবর হাসর ফুল সিরাতে আপন কেহ রবে না, যেজন হবে সেজন শাহে মদিনা। কথা বলেন ঠিক কিনা? কবর হাসর ফুল সিরাতে আপন কেহ রবে না, যেজন হবে সেইজন শাহে মদিনা। আরে উম্মতেরই কষ্ট নবী, উম্মতেরই কষ্ট নবী সইতে পারে না, যেজন হবে আপনার ও কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া, কার লাগিয়া কান্দরে মন, কার লাগিয়া, কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না, যেজন হবে আপনার সেই তো মদিনা। বাবার আমার, নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবন হলো, প্লাবনের সময়সীমা ছিল, ডিউরেশন ছিল 180 দিন। কয় দিন? 6 মাস। কয় মাস? 6 মাস। বন্যা হলো, বন্যার পর সব পৃথিবীর সব কিছু মাটির সাথে মিশে গেল। এমনকি খানায়ে কাবা, মক্কায়ে মুআজ্জামার দেয়াল, মক্কায়ে মুআজ্জামার যে সীমানা সবগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুকুম দিচ্ছেন, ও ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম, দুজনে মিলে আমার খানায়ে কাবাকে পুনর্নির্মাণ করো, সংস্কার করো, পুনরাভাবে তৈরি করো। আমার আল্লাহ হুকুম দিলেন, বাপ বেটা দুইজনে কাজ শুরু করলেন। কাজ শুরু করতে গিয়ে দোয়া করতেছেন, ওয়া ইদ ইয়ারফাউ ইব্রাহিমুল কাওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া ইসমাঈল রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না
ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ও হাবিব, আপনি সেই সময়ের কথাকে স্মরণ করুন যখন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাম দুজনে কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করেন, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, আল্লাহ আমাদের বাপ বেটা দুজনের পক্ষ থেকে এই খানায়ে কাবার নির্মাণের কাজ আল্লাহ পাক ইচ্ছাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো। জোরে বলেন আমিন। দেখেন ইব্রাহিম ইসলাম মাত্র শুরু করতেছে আর দোয়া করতেছে। আমাদের চট্টগ্রাম তো কিছু জারি আছে, নতুন ঘর, নতুন বাড়ি, নতুন গাড়ি, এগুলো অফিস করলে মিলাদ শরীফ পড়ায়, কথা কন ঠিক কিনা? দোয়ার ব্যবস্থা করে, এটা সুন্নতি ইব্রাহিম। চিৎকার করে কোন সুবহানাল্লাহ। আর আশ্চর্য লাগে, দেখেন কালকে পরশু ফেব্রুয়ারি দেখি আমি হাসতেছি, আহা এই দেশটা কোথায় কোথায় গেল, এই দেশের মানুষ কোথায় গেল? মিলাদুন্নবীর মাস চলে গেল, এই ডিপ জলের কোনো খবর নাই, কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই ডিপ জলের তাবলিগের ইজতেমায় যাওয়ার জন্য 195টি গাড়ি দিছে। কয়টি? একজন সিনেমা বানায়, সিনেমা খোর, সেই লোকে তাবলিগের মধ্যে গাড়ি দিছে। আর নবীর আওলাদ ঢাকার মধ্যে জলস বের হচ্ছে, নবীর আসছেন নবীর আওলাদ, একটা গাড়ি দিয়েছে। কি বুঝলেন? শর্ট বাটফাট ডাকাত সিনেমা খোর সবগুলোর তাবলিগের সাথে আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? প্যারা হাজরিন, গাড়ির মধ্যে কোনোদিন দোয়া করা নাই, আর দোয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া দিয়েছে তাবলিগে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেছেন, খানায়ে কাবার কাজ শুরু করলেন, খানায়ে কাবার নির্মাণ করলেন দুইজনে। এত বড় খানায়ে কাবা, এত উঁচু, এত লম্বা, দুইজনে খানায়ে কাবা তৈরি করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মাকাম ইব্রাহিমের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাকাম ইব্রাহিমের উপর দাঁড়িয়ে আবার দোয়া করতেছেন, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, ও বাড়ি ইলাহি, এত বড় খানায় কাবা তৈরি করলাম, তোমার ঘর তৈরি করলাম, যে ঘরের চতুর্পাশে আল্লাহ কোটি কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন হাজি সাহেবানরা ওমরাকারীরা এসে তাওয়াফ করবে। আল্লাহ, এই ঘর আমরা বাপ বেটা দুইজনে তৈরি করলাম, কোনো তোমার কাছে বেতন চাই নাই, মজুরি চাই নাই আল্লাহ, না মাসিক, না দৈনিক, না মাস সাপ্তাহিক, আল্লাহ না বাৎসরিক, কোনো মজুরি চাইলাম রব্বুল আলামিন। কিন্তু আজকে তোমার খানায় কাবা তৈরির পর তোমার দরবারে হাত উঠাইলাম, মৌলা গো একটি মজুরি চাই, একটি বেতন চাই, একটা বিনিময় চাই। এত বড় খানা কাবার, সেটা হচ্ছে রব্বুল আলামিন যে নবীর ওসিলায় তুমি খোদায় সৃষ্টি করেছ, সমস্ত নবীকে নবুয়ত দিয়েছ, সমস্ত নবীদেরকে নবুয়ত দেবে, সমস্ত রসুলকে রিসালাত দিয়েছ দেবে। আয় আল্লাহ, জান্নাত দুজক আল্লাহ কলম আরশ কুরসি যে নবীর ওসিলায় তুমি সৃষ্টি করেছ, রু জগতের মধ্যে সমস্ত নবীদেরকে নিয়ে আয় আল্লাহ তুমি একটা মিটিং ডেকেছিলে, সেই মিটিংয়ের মধ্যে ওয়াদা নিয়েছিলে, ও নবীরা তোমাদেরকে নবুয়ত দেব, রিসালাত দেব, যখন তোমাদের মাঝে আমার প্যারা নবীর আগমন হয়ে যাবে তোমরা সে নবীকে বিশ্বাস করবে। এবং তোমাদের থেকে ওয়াদা নিতে চাই, লা তুমিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না, তোমাদের নবুয়ত তোমাদের রাসূল আপন জায়গায় থেকে যাবে, আমার নবীরে পাইলে, নবীর জামানা পাইলে সেই নবীর উপর ঈমান আনতে হবে এবং সেই নবীকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে হবে। আল্লাহু আকবার। রব্বুল আলামিন সময় পাবে রু জগতে সমস্ত নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছো, ও আল্লাহ এখনো সে নবী তো দুনিয়ার মধ্যে তাশরীফ আনেন নাই। মওলা গো এত বড় খানায় কাবা তৈরি করলাম, সেই নবী পাক
যদি আমার বংশধরের মধ্যে যদি আসে, আমার ইসমাইলের বংশে যদি আসে, আল্লাহ এইটাই হবে মক্কার মজুরি। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ও ভুলিনি, ভুলবো না, বলতে পারি না, ভুলিনি, ভুলবো না, বলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায়। আরশে মুআল্লার চেয়ে তুমি দামি হও, খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। আরশে মুআল্লার চেয়ে তুমি দামি হও, খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। ও তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা, তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায়। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ রব্বানা, ও আমার প্রভু, ওয়াবআস ফীহিম, তাদের মাঝে তুমি প্রেরণ করো রাসূলান, সে প্যারা নবীকে, মিনহুম, তাদের থেকে, তাদের মাঝে, তাদের থেকে আল্লাহ সেই রসুলকে পাঠাও যে রসুলের গুণ আমি ইব্রাহিম 60টি গুণ বর্ণনা করে দিচ্ছি। 1 নম্বর, ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা, তোমার আল্লাহর কুদরতের নিশানাগুলো দেখে দেখে উম্মতদেরকে তেলাওয়াত করে করে শোনাবে। ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা, তিনি তাদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দেবেন। ওয়াল হিকমাতা, তিনি তাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা দেবেন। ওয়া ইউযাক্কিহিম, ওই নবী সেই উম্মতদেরকে পুত পবিত্র করবে। আল্লাহু আকবার। এই 4টি গুণ নিয়ে শেষ জমানার নবী আল্লাহ আসবেন, ওই নবীকে তুমি আমার বংশধরে পাঠাইও, এইটাই হবে মক্কার মজুরি। শিক্ষা করে বলেন সুবহানাল্লাহ। রব্বানা ওয়াবাস, আমার ওয়াহাবি ভাইরা মিলাদুন নবী খুঁজে পায় না। ওয়াবাসের অর্থ যদি পাঠাও হয় তো পাঠানোর কয়টা অর্থ হতে পারে? এটা মাটি থেকে উঠতে পারে, আকাশ থেকেও নামতে পারে, হাওয়া থেকে উড়ে উড়ে আসতে পারে, পানি থেকে ভেসে ভেসে আসতে পারে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তো এরকম কি কোনোটাই হবে? তাহলে ওয়াবাসের অর্থ কি হবে? পাঠাও মানি, এটা অবশ্যই জন্ম নিতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? জন্ম নেওয়া ছাড়া কি পাঠাইতে পারবে? সুতরাং ওয়াবাসের অর্থ হবে এখানে মিলাদ। আল্লাহ সেই নবীর যাতে জন্ম হয় আমার বংশধরে, এই বংশধরে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার নবীর মিলাদের জন্য দোয়া করতেছেন। মক্কা শরীফকে সামনে নিয়ে নবী এখনো দুনিয়ায় আসেননি, নবী আসার বাকি আরো 6000 বছর। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার? 6000 বছর আগে আমার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মক্কাকে সামনে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, ও আল্লাহ শেষ জমানার নবী, আল্লাহ সে নবীদের নবী আর সে আজমর সৈয়দ দামি নবী, ও মাওলা তুমি তাদের মাঝে পাঠাইও। নবীর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল। কথা বলেন ঠিক কিনা? দোয়া আম্বিয়ায়ে মুস্তাজাবা। আল্লাহর হাবিব বলেন সমস্ত নবীরা যেখানে যে স্থানে যার জন্য যার পক্ষে যার বিপক্ষে নবীরা দোয়া করেন, মুহূর্তের মধ্যে দোয়া কবুল। কথা বলেন ঠিক কিনা? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল হয়েছেন। ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশধরে হাজার 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 নবী এসেছেন, কিন্তু ইসমাঈলের বংশে আর কোন নবী আসে নাই, একমাত্র আমার হাবিবের আগমন হয়েছে। নূরওয়ালা आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
जब तलक चांद सितारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक चांद सितारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर नूर वाला नूर लेकर सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु बाबर আমার হযরত সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়া আল্লাহ দরবারে কবুল হয়েছে। মুসনাদে আহমদ শরীফে ইমাম বাইহাকি দালাইল নবুয়ত শরীফে হাদিস বর্ণনা করতেছেন আমার নবীর প্যারা সাহাবী আরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ নবী ارشاد ফরমান যে আমি নবী, আমি শেষ নবী যখন আদম মাটির সাথে মিশানো। চিৎকার করে বলো সুবহানাল্লাহ। وسأخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤياي التي رأت أمي حين ودعتني خرج منها نور أضاءت له كسور الشام। আমার প্যারা নবী বলেন, ও আমার উম্মত সাহাবারা রে, আমি নবী দুনিয়ার মধ্যে আসার জন্য কয়েকটি ধাপ ছিল, কয়েকটি ওসিলা ছিল। সেই ওসিলাগুলোর মধ্যে তিনটি ওসিলা উল্লেখযোগ্য। এক নম্বর হচ্ছে আমার বাবা আমি নবী দুনিয়া তাশরিফ আনার ৬০০০ বছর আগে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাবাকে সামনে নিয়ে যে দোয়া করেছেন, সেই দোয়ার বরকতে আমি নবী দুনিয়ার মধ্যে তাশরিফ এনেছি। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। দুই নম্বর ওয়াবাশারাতু ঈসা ইবনে মারইয়াম, আমার পূর্বে আমার ৬০০ বছর পূর্বে আমার ভাই হযরত সাইয়েদনা ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান ডেকেছে। অনুষ্ঠানের এজেন্ডা ছিল তিনটি। এক নম্বর ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম, আমি তোমাদের কাছে রাসূল হয়ে আসলাম। মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরা, আমার পূর্বে মুসা কালিমুল্লাহর কাছে যে কিতাব তাওরীত শরীফ, তাওরীতে যা রয়েছে সব কিছুকে আমি ঈসা সত্যায়নকারী মানি জানি। আল্লাহু আকবার বলেন। তিন নম্বর ও মুবাশশিরুম বিরাসূল, আমার পরে এমন একজন রাসূল আসবেন যে রাসূলের সুসংবাদ আমি ঈসা তোমাদেরকে দিচ্ছি। সন্দেহ হতে পারে, এই জন্য আমি তার নাম মোবারক বলে দিচ্ছি, ইসমুহু আহমদ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলদেরকে বলল, বনি ইসরাঈল এমন রাসূল আগমন করবেন যেই রাসূলের অ্যাডভার্টাইজ আমি করতেছি, তোমরা আমাকে যত বড় নবী বলো, মনে রেখো আমার চেয়েও বড় নবী আসতেছেন। কথা বলেন ঠিক কি না? কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের বাবা নাই, বাবা না হওয়ার কারণে তারা বড় মুজিজা বলে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে ফেলছে। কথা বলেন ঠিক কি না? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। বাবার আমার, ঈসা আলাইহিস সালাম যদি কোনো তার জিন্দা মুজিজার মধ্যে এক হচ্ছে তিনি যখন কোনো কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত দিত চামড়াও সুন্দর হয়ে যায়, যখন জীবনন্দ কোনো মানুষের চোখের মধ্যে হাত দিত তখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতো। হযরত ঈসা 1000 বছরের মুর্দারের কবরের সামনে দাঁড়াইয়া যদি বলতেন কুম বিইজনিল্লাহ, ও মুর্দার তুমি আল্লাহর হুকুমে দাঁড়াইয়া যাও, মুহূর্তের মধ্যে কবর ফেটে মুর্দা জিন্দা হয়ে বের হয়ে যেত। এত মুজিজা দেখে এরা আল্লাহর বেটা বলতে বাধ্য হয়ে গেছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কিন্তু বাবার আমার, তারা মনে করছে তাদের নবীর চেয়ে বড় কোনো নবী হবে না। ওই নবী যখন আমার নবীর অ্যাডভার্টাইজ করতেছেন, আমার নবী সুসংবাদ দিচ্ছেন, তারা বিশ্বাস নাও করতে পারে। সেই জন্য তিনি বলে দিলেন, ও বনি ইসরাঈল, আমি যে নবীর অ্যাডভার্টাইজ করতেছি সে তোমরা জানো না, সেটা নবীদের নবী। সমস্ত নবীর নবুয়ত পেয়েছেন যার ওসিলায়, সে নবী এখনো দুনিয়ার মধ্যে আসেন নাই। আমি তার নাম মোবারক বলে দিয়েছি, দুনিয়ার মধ্যে তার নাম হবে আহমদ মুস্তাফা। জোরে সুবহানাল্লাহু আকবার। গোটা কোরআন খোলেন,
আমার ওয়াহাবি ভাইরও কোনো জায়গায় খুঁজে পাবেন না একটা জায়গা ছাড়া যেখানে আমার পেয়ার নবীর নাম মোবারক আহমদ একটি জায়গায় আছে 28 পারা সূরায়ে সফ 6 নম্বর আয়াত, যেটা প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজ পড়ায় ইমামতি করে টাকা ফ্যাট খান, জীবন নির্বাহ করেন। যেই সূরার মধ্যে আমার নবীর নাম মোবারক আছে, এই নাম মোবারক এটা আমার নবী নিজে রাখেন নাই, ঈসা আলাইহিস সালাম আমার নবীর নাম মোবারক বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এখানে শব্দ আসছে ইয়াতি, আসবেন। ইয়াতি মানে আসবেন। তো আসবেন কি আকাশ থেকে আসবেন? হ্যাঁ, ইয়াতির অর্থ কি? ইয়াতি মানিও জন্ম নেবেন। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়াতি মানে কি? জন্ম নেবে। বাবার আবার আমার দেশে বহু শব্দ আছে, এরকম শব্দ এক শব্দের বহু অর্থ আছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? দেখতে লেখতে একরকম কিন্তু অর্থ ভিন্ন। অর্থ কি? জোরে বলেন, অর্থ ভিন্ন। তো ইয়াতি এখানে আমরা সাধারণ আসবে বলেন, কিন্তু এর মিনিং অর্থ হচ্ছে জন্ম নেবেন। আমার পরে আমার একজন নবীর জন্ম নেবেন যার নাম হবে আহমদ। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। উনি জন্মের কথা বলছেন কিনা? বাবা একটু ফয়সালা দেন, আমার দেশে নাম রাখি বাচ্চাদের ছেলে মেয়েদের জন্মর আগে না পরে? একটু জোরে কোন। তো ঈসা আলাইহিস সালাম আমার নবীর নাম মোবারক বলেছেন, নবী এখনো আসেন, আর 600 বছর পরে আসবে। বোঝা যায় আমার নবীর নাম মোবারকের জন্ম তো হবেন জানেন, ওই নাম কি হবে সেইটাও ঈসা আলাইহিস সালাম জানেন। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। দুইটি আয়াত আমাদের সামনে, এই দুইটা দ্বারায় প্রমাণ হয় হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার নবীর মিলাদের জন্য দোয়া করেছেন 6000 বছর আগে। ঈসা আলাইহিস সালাম আমার নবীর মিলাদের সুসংবাদ দিয়েছেন 600 বছর আগে। তো দুইজন নবী যখন আমার নবীর মিলাদের আলোচনা করেছেন, মিলাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন নবী জন্ম নেওয়ার আগে, তো এখন নবী জন্ম নিয়েছেন 1400 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। এখন মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান করা, মিলাদের আলোচনা করা, জশ্ন জুলুস বের করা, এটাকে বেদাত হবে না ইবাদত হবে? চিৎকার করে বলেন বেদাত না ইবাদত। আর একটু সহজ করে দিই আপনাদেরকে তাৎপর্য বোঝানোর জন্য। আমার ওয়াহাবি ভাইরা হজে যান, জামাতি ভাইরা হজে যান, সুন্নি ভাইরা হজে যান, যারা গিয়েছেন নামের আগে হাজি আলহাজ না লেখলে রাগ করে, আছে না নাই? আছে। এই হাজি ভাইদের জন্য একটু সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য বলছি। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিম মুসাল্লা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, দাদা যারা হজ করতে যাবে, যারা উমরা করতে যাবে, কাবা শরীফের সামনে তাওয়াফ করা, চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তাওয়াফ, 7 চক্করে এক তাওয়াফ, এইটা হজ এবং উমরার মধ্যে ফরজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আমার আল্লাহ বলে হজের তাওয়াফ শেষ করে ও হাজিরা উমরাকারীরা মাকামে ইব্রাহিমকে সামনে নিয়ে, অর্থাৎ মাকাম ইব্রাহিমকে নামাজের জায়গা বানাও। কি বানাও? নামাজের স্থান বানাও। সামনে নিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়ো। মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে নিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়া আমি আল্লাহ ওয়াজিবুত তাওয়াফ ঘোষণা করে দিলাম। প্রশ্ন করতে পারো, ও বারিলাহি, এত লক্ষ টাকা খরচ করে আল্লাহ তোমার মক্কায় আসলাম, মওলা গো এত তোমার খানায়ে কাবার সামনে থাকতে কেন মাকাম ইব্রাহিম একটা পাথরকে সামনে নিয়ে নামাজ পড়তে হবে? মওলা গো পাথরে কি আছে? এই পাথরের এত গুরুত্ব কেন? পাথরের এত ইজ্জত কেন? পাথরের জবাব দেবে, রে ও দুনিয়ার বোকা মানুষ, আমি সাধারণ পাথর ছিলাম, আমি পাথরের আজকে দাম বেড়ে গেছে রে। আমি পাথরের উপর হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের 2টি পায়ের ছাপ আছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কি আছে? পা ছাপ। হাই হাই, এখানে ইব্রাহিম সাহেবের পাটা কি এখানে আছে? জিন্দা পা আছে? বাবা জোরে বলেন জিন্দা পা আছে? পা নাই, পায়ের ছাপ আছে মাত্র, অঙ্কিত পা আছে এখানে পাথরের উপর। আল্লাহ এই অঙ্কিত পায়ের সামনে নিয়ে নামাজ পড়তে হবে। আমার আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ এটার সামনে নামাজ পড়ে নামাজ হবে আমি আল্লাহর, তাজিম হবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা?
যদি বাবার আমার মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে নামাজ পড়তে হবে ইব্রাহিম ইসলামের পায়ের কারণে, আচ্ছা বুঝলাম। ও পাথর তোর দাম এত বাড়লো কেন? তো তোর পায়ের মধ্যে কি হল এখানে অঙ্কিত হলো কেন? বলবে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন মক্কা শরীফ তৈরি করতেছিলেন আমি পাথরকে লিফটের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, সুইচ লাগে নাই, ও রিমোট লাগে নাই, রিমোটের মালিক হচ্ছেন আমার আল্লাহ। কথা বলেন ঠিক কিনা? যখন উপরে উঠে দরকার উঠে গেলাম, যখন নামা দরকার ওটু নেমে গেছে। আমার আল্লাহর খানায়ে কাবার বানানোর সময় আমি পাথর ব্যবহার হয়েছে বলে আমার আল্লাহর দরবারে আমি পাথরের দাম বেড়ে গেছে। ও পাথর এখন তো শেষ হয়ে গেছে, বানানো শেষ হয়ে গেছে, এরপরে তোমার রেখে দিল কেন? উত্তরের মধ্যে বলে দেবে দুনিয়ার বোকা মানুষ রে, আমার পা দাম বাড়ার আমার রেখে দেওয়ার কারণটা কি জানো? জানে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ভালো করে জানে। এমন কিছু মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে পছন্দ হয়েছে যে এই পাথরের উপর উঠে আমার প্যারা নবীর মিলাদের জন্য দোয়া করেছেন। আমার আল্লাহ ভালো করে জানেন 1400-1500 শতাব্দীতে এমন কিছু মোল্লা নাফরমান হবে কোরআন হাদিস পড়ে মিলাদ নবী বেদাত বলবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো করে জানেন। সেই জন্য মিলাদের স্মৃতি আমার পেয়ারা নবীর জন্য যে পাথরে দাঁড়াইয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন আমার আল্লাহর কাছে তো ভালো লেগেছেন। ও হাজিরা আসবে হজ করতে, আমি আল্লাহকে খুশি করতে, তাওয়াফ করবে কাবা চতুর্দিকে, নামাজ পড়বে মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে নিয়ে, নামাজ হবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। প্রকৃতপক্ষে মিলাদুন নবী আদায় হয়ে যাবে পাথরের কারণে। জোরে সুবহানাল্লাহু আকবার। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ এইটার উপর দাঁড়াইয়া মিলাদুন নবীর জন্য দোয়া করেছেন। তো প্রত্যেক হাজি যখন মক্কা যায় আল্লাহ কয় এটার সামনে নামাজ পড়। তুই বাংলার জমিনে মিলাদুন নবী করবি না, মোল্লা বেশি আলম জানোস, তো তোরা মক্কা এনে আমি এই পাথরের সামনে নামাজ পড়াইলাম, এই নামাজ পড়াইলাম আমি আল্লাহর জন্য, মিলাদুন নবী পালন হয়ে যাবে আমার নবীর। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। বাংলাদেশের একটা নাম আছে, এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে 55,000 বর্গমাইলের স্বাধীন রাষ্ট্রের কিছু স্মৃতি থাকে, স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে কি স্মৃতিসৌধ। চিনেন আপনারা? চিনেন তো? এটা ঢাকা সাভারের মধ্যে দেখবেন 8টার সংবাদ বিটিভি এবং রাত 10টার বিটিভির সংবাদের আগে এটা আসে, দেখেন না আপনারা? যারা আগে দেখছেন এটা কি প্রমাণ করে? একটা দেশ যে স্বাধীন তার প্রমাণ করে যে স্মৃতিসৌধ। কথা বলেন ঠিক কিনা? বাবারা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার প্যারা নবী দুনিয়া তাশরিফ আনার আগে গোটা সারা খোদার জগতের মধ্যে নাপাক ছিল, সব জায়গায় নামাজ হতো না। যেখানে নবীরা নির্দিষ্ট করে দিতেন, যেখানে নবীরা বলে দিতেন এখানে নামাজ পড়ো, ওই মসজিদ ছাড়া নির্ধারিত জায়গা ছাড়া কোনো জায়গায় অন্য কোনো জায়গায় নামাজ হতো না। খালে বিলে নদী নালায় উপরে বা পাহাড়ে জঙ্গলে কোনো জায়গায় নামাজ হতো না। আমার প্যারা নবী বলেন বুখারী শরীফের হাদিস, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুদ্দিলতু আলাল আমবিয়া বিসিত্তিন। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি নবীকে সমস্ত নবীদের উপর 6টি বস্তুর প্রাধান্য দিয়েছেন। কয়টি? যেটা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয় নাই, আমি নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই 6টি দান করেছেন। তোর মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়াজুইলাত লিয়াল আরদু মাসজিদান ওয়া তাহুরা। ও আমার উম্মত, আমি নবী যখন দুনিয়ার মধ্যে তাশরিফ আনি, সোমবার সুবহ সাদেকের সময় যখন দুনিয়ার মধ্যে তাশরিফ আনি, আমার আল্লাহ খুশি হয়ে আমি নবীকে খুশি, আমি নবীর খুশিতে আমার আল্লাহ গোটা শুধু কোনো এলাকা না, আবার আল্লাহ গোটা খোদার খোদাই গোটা জমিনকে আমার আল্লাহ পাক এবং সিজদার জায়গা বানাইয়া দিয়েছে। জোরে সুবহানাল্লাহু আকবার। আজকে টঙ্গিওয়ালারা মুসল্লি হতো না আমার নবী না আসলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ ওখানে নামাজ হতো, নামাজ হতো। আজকে মুসল্লি করে টিভিওয়ালারা বালা করে দেখাছে হারা মুসল্লি আইছে, এরা কি আইছে? মুসল্লি হারা জীবন। এই বেড়া যে বেড়া নাম কি 195 দ্বীপজল সিনেমা বানাই, এটা কোন নামাজ পড়ছে? এই বেড়া যদি এখানে নামাজ পড়তে আসি তাহলে মুসল্লি বলা যাবে? হ্যাঁ, সারাদিন থেকে বেহাইয়াপনার মধ্যে ছিল। আর এই বেড়া দেখেন 195টা গাড়ি দিল, এখন ইসলামের তাবলিগ হয়ে গেল,
সারা জিন্দগি নামাজও পড়ে, তার কোনো খবর নাই। নামাজ না পড়ার ব্যবস্থা করেছে সিনেমা দিয়ে। কথা বলেন ঠিক কিনা? হে বেটা মুসল্লি, আর তাবলীগের ছোট ছোট বাচ্চা 3 সিজদা দেওয়ার আগে কপাল কালা, ব্ল্যাক টিউমার হয়ে গেছে কপাল। কথা বলেন ঠিক কিনা? কিরে বেটা, আমার হুজুর আজ বয়স তো কম হয় নাই, কপাল কালো হয়েছে না? এদের বাচ্চাদের কালো হয় কারণ এরা জানে সিজদা এরকম দিতে হয়, শরীরের ভর যদি সব মাথার উপর দেয় 3 সিজদা কালো হয়ে যাবে। আর নতুন কার্পেট যদি পাইলে 2-4 বার ভালো করে ঘষতে পারলে এমনি তো কালো হয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? প্যারা হাজিরিন বলছিলাম, এই জায়গাটাও নামাজ হতো না যদি আমার নবী না আসতেন। তো যারা এত গাট্টি নিতে পারলা, এত হান্ডি ফাতেল নিতে পারলা, এত কিছু নিতে পারলা, এত কিছু করতে পারলা, ঘন্টার পর ঘন্টা প্রস্রাব করার জন্য দাঁড়ায় থাকতে পারলা, ফায়খানার জন্য দাঁড়ায় থাকতে পারলা, একটু নবীরে দাঁড়িয়ে সালামটা দিতে পারলা না। কথা বলেন ঠিক কিনা? এত সব পারা যায়, ওইটা কি করা যায় না? না, এটা করে না। ওরা মুসল্লি, এরা কি? কথা বলেন, এরা কি? কেমন মুসল্লি? হেফজুল ইমান কিতাব খোলেন, সেখানে দেখবেন হেফজুল ইমানের লেখক সে বলতেছে, এখানে এদের নাম সবগুলো আবার ঠিকঠাক থাকে। হেফজুল ইমান, তাকবিয়াতুল ইমান, তারপরে একটা কি, এইভাবে সব মিলে মিলে ইমানের কথা, হেফাজত ইসলাম, মানে সব হেফাজত একদিকে থাকবে। ইমান হেফাজত, ইমান হেফাজত, একটা না একটা একদিকে থাকবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? বলতেছে রাখতেছে, যদি নামাজের মধ্যে কেউ যদি নবীকে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, এই স্থানে নবীকে যদি কেউ যদি নবীর খেয়াল করে, এর চেয়ে গাধা, গরু, চতুষ্পদ জন্তুকে খেয়াল করা উত্তম হবে। আপনাদের এখানে বেজাল আছে, কিছু কিছু তাবর কন্যা ফাটি আসছে এখানে, আওয়াজ ছোট, চিৎকার করে কর নাউজুবিল্লাহ, আর জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এটা আশরাফ আলী থানভীর লেখা। আর ইমাম গাজ্জালি 600 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, তিনি কি বলেন? ইহয়া উলুমুদ্দিনের মধ্যে বলেন, ও মুসল্লি, তোমার নামাজ শুদ্ধ হবে, তুমি মুসল্লি হবে কখন জানো? তো এদের কি অবস্থা? সব আশরাফ আলী থানভীর মুরিদ। কথা কন ঠিক কিনা? তো এরা তো নামাজের মধ্যে নবীর খেয়াল করে না, এরা গাদা গরুর খেয়াল করে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে বুঝে এরা গাদা গরু সরাইতে গেছে, নামাজ পড়তে যায় নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর ইমাম গাজ্জালি কি বলেন দেখুন। ইমাম গাজ্জালি সেই জামানার দার্শনিক, এমন কিয়ামত পর্যন্ত ইমাম গাজ্জালির ফালসাফা থাকবে। যতদিন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হবে, ইমাম গাজ্জালির দর্শন চলবে, ফালসাফা চলবে, হিকমত চলবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তিনি বলেন, ও মুসল্লি, তোমার নামাজ আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন কখন হবে জানো? তোমার মেরাজ নামাজে হবে কখন জানো? শুধু কপাল কালো করলে হবে না, নামাজের বড় গাঁটটি নিয়ে দুললে হবে না। মনে রেখো, আমি ইমাম গাজ্জালি ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছি, যখন তুমি আত্তাহিয়া পড়বে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু, তারপর আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। ইমাম গাজ্জালি বলেন, নবীরে যখন সালাম দেওয়ার টাইম হবে, ও মুসল্লি রে, তুমি তাড়াহুড়া করে সালাম দিও না, তাড়াতাড়ি করে শেষ করিও না। যখন তুমি নামাজে নবীরে সালাম দেওয়ার টাইম হবে, উহদুর ফি কলবিকা শাখসাহুল করিম ওয়া কুল আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। জোরে সরে বলেন আল্লাহু আকবার। ইমাম গাজ্জালি বলেন, মুসল্লিরে নবীরে যখন সালাম দেওয়ার টাইম হবে, আত্তাহিয়ায়, ওই সময় তোমার কলবের মধ্যে আমার পেয়ারা নবীর বরকতময় নবী, ওই বুজুর্গ নবী, ওই সম্মানিত নবী রে তোমার কলবের মধ্যে হাজির করো। আবার নবীর সুরতকে তোমার সামনে হাজির করো, কলবের মধ্যে হাজির করো। আল্লাহর নবীরে দেখে দেখে সুরতটাকে হাজির করে কলবের মধ্যে উপস্থিত করে, তারপরে বলো আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। তখন তোমার নামাজ আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন হয়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সালাতু সালাম গো আমার দরুদ সালাম গো আমার কইও নবী, তোমরা যদি যাও রে মদিনা। জোরে সালাতু সালাম গো আমার দরুদ সালাম গো আমার কইও নবী মুস্তাফা,
মদিনা শরীফের মাঝে আরে জান্নাতের ওই বাগান আছে ওই বাগানে শুয়ে আছেন ওই বাগানে শুয়ে আছে দয়াল নবী মুস্তাফা তোমরা যদি যাও মদিনা ওরে সালাতু সালাম যে নবীর ওসিলায় গোলামিত্ববাদ হয়ে গেল, যে নবীর দাসপ্রথাবাদ হয়ে গেল, যে নবীর ওসিলায় সুদ ঘুষ হারাম হয়ে গেল, যে নবীর ওসিলায় মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো, যে নবীর ওসিলায় খুন খারাপি মারপিট বন্ধ হয়ে গেল, যে নবীর ওসিলায় মহিলাদের অধিকার সম্পদের অধিকার পাওয়া গেল, স্বামী স্ত্রীর হক পাওয়া গেল। কথা বলেন ঠিক কিনা? বড় সম্মানের হক সম্মান, বড়কে সম্মান করবে, ছোটকে ইজ্জত করবে, স্নেহ করবে, মা বাবার ইজ্জত বেড়ে গেল। ওই পেয়ারা নবী, যে নবীর আগমনে আমার আল্লাহ গোটা খোদার জগৎটাকে পাক বানাইল, মসজিদ বানাইয়া দিল। খালে বিলে নদীতে বিমানে রেলে জাকারে নামাজ পড়া হয়ে যায়। ও পেয়ারা নবী রে, ওই পেয়ারা নবীর কিয়ামত পর্যন্ত নবীর পর আর কোনো নবী আসবে না। সেইটার স্মৃতি, আমার নবীর আগমনের স্মৃতি হচ্ছে মক্কা আমে ইব্রাহিম। জোর সরো বলেন না সুবহান আল্লাহ ইয়া রাসূল প্যারা হাজরিন, ওখানে গেলে মনে পড়বে এই পাথর উপর দাঁড়াইয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার নবীর মিলাদের জন্য দোয়া করেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এইটাই হচ্ছে আমার প্যারা নবীর স্মৃতির পাথর। আল্লাহু আকবার বলেন। তাহলে বোঝা যায় আমার আল্লাহ কয় তুই তো বাংলাদেশে মিলাদুন নবী করবি না, তোর সৌদি আরবে নিয়ে করে আনবো। ওয়াহাবিরা করছে কিনা? মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে নামাজ পড়ছে কিনা? জোরে বলেন পড়ছেন কিনা? তাহলে বোঝা যায় তুমি তো সৌদি আরবে মিলাদুন নবী করে আসছো, এই দেশে মিলাদুন নবী না যায় হবে কেন? আচ্ছা আমি একটা দুইটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি, এখানে বলতে গেলে সারা চলে যাবে। আল আলাম বিফতওয়ায়ে আইম্মাতিল ইসলাম, এটা সৌদি আরব থেকে লেখা, মোহাম্মদ আলভি আল মালিকি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাই। ওনার বাবা 40 বছর মক্কার আশেপাশে মসজিদ ইমামতি করেছেন, নবীর বংশধর আলভি তরিকার। ওনার খানাকার মধ্যে আমরা যারা হজে যাই, পৃথিবীর যত সুন্নি ওনার খানাকার মধ্যে হাজির হয়। সুবহানাল্লাহ। আর ঘন্টার পর ঘন্টা মিরাত পরে কিরকম কত সুন্দর। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, তালাল বদরু আলাইনা মিন থানিয়াতিল ওয়াদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ। চিৎকার করে সুবহানাল্লাহ। এই সুরে তারা মিলাদ পড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা। এই দেশের মোল্লারা যায় জাকাত উঠাইতে, সাদকা উঠাইতে, দোকানে দোকানে ঘুরে মিলাদ দেখবে কোথায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি দেখি, আমি বলার সময় নাই। 1997 সালে প্রথম আমরা যাই সৌদি আরব থেকে পানির জাহাজে। তো আমার ওখানে পরিচয় হয়েছে আলবি তরিকার এদের বংশরা। তো আমার নাম্বার দিয়ে গেছে, আপনি যখনই আসবেন মক্কা মদিনা যেখানে হোক টেলিফোন করবেন, গাড়ি চলে যাবে সেখানে। আমি জিদ্দায় নেমে টেলিফোন করলাম, বহু দূর থেকে ভালো একটা হাই ফাই গাড়ি ফাটা দিল কার, আমার নিয়ে গেল এক খানাকায়। নিয়ে আমি আমার বলা হয় মোহাম্মদ পরিচয়, এরা বিরাট খানাকা জিদ্দায়। সেখানের মধ্যে গেলাম, যাওয়ার পর আমার বলে মোহাম্মদ উনসুদ তুমি একটা কবিতা নাত পড়ো। তো আমি তো বাঙালি হিসেবে নাত কি আর জানি, তো আরবি তো বলতে হবে। তা আমি বললাম, আমি বালাগালুলা পড়া শুরু করলাম। কোনটা? বালাগালুলা। বালাগাল উলা বিকামালিহি
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكمال আমি এই কবিতা পড়ে শেষ করছি কয়েক লাইন আমার হাদিয়ে দিয়েছে 500 রিয়াল যখন সুবহানাল্লাহ কত 97 সালের কথা চলে গেলাম আবার মদিনা শরীফে সকালবেলা দেখতেছি ওনারা জান্নাতুল বাকি জিয়ারত করছেন তারা সবাই সাদা পাগড়ি পরে দেখা হয়ে গেল ওনার সাথে হাবিব আলী জুফরি আপনারা যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন হাবিব আলী জুফরি নাম দিয়ে যদি সার্চ করলেন হাজার হাজার ওনার ওয়াজ নসিহত পাবেন এবং আল্লাহর বলি উনি কথা বলার সময় এই দেশের মধ্যে তো আমাদের দেশে তো তাবলিগে যায় তো খারাপ লোক কিন্তু ওনার কাছে এসে খারাপ লোকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যেরকম সুবহানাল্লাহ হাবিব আলী জুফরি এবং ওনার পীর হচ্ছে হাবিব উমর যিনি গত বছর ইন্তেকাল করেছেন দুবাইয়ের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ওনার ইসালে সওয়াবের উপর মাহফিল হয়েছে এবং লাইভ দেখানো হয়েছে প্যারা হাজিরিন যে সেই দুবাইয়ের যিনি আরব আমিরাতের শেখ জায়েদ উনি ওনার হাতে মুরিদ হয়েছেন চিৎকার করে সুবহানাল্লাহ এই দেশের মধ্যে ওরা মিলাদ শরীফ পায় না উনি মিলাদ করতেন মিলাদের পক্ষে মিলাদ বলতে বলতে অনেক যাই হোক তো আমার আবার বলতে আবার পড়ো আবারও পড়লাম বালাগালুল্লাহ আবার দিছি 300 রিয়াল প্যারা হাজিরিন মিলাদের পাগল এরা নবীর হামদ নাতের পাগল ওনারা এই দেওবন্দ মাদ্রাসায় চিঠি পাঠাইল এই দেওবন্দিরা আতাকুলুন ইন্না যিকরা ওয়ালাদাতিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাকবাহুন শারআন মিনাল বিদআতি সাইয়্যাতিল মুহাররামা আম গায়রু যালিক এ দেওবন্দি উলামারা তোমরা কি বলো মিলাদুন নবী পালন করা আল্লাহর হাবিবের আগমনের দিন মিলাদুন নবীর দিন পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ বেদাত হারাম বেদাত এই রকম তোমরা কি মন্তব্য করো না অন্য কিছু প্রশ্ন পাঠাইছে সৌদি আরব থেকে তো এই দেশের দেওবন্দ মাদ্রাসার বড় হুজুর আলী আহমদ চাহারানপুরি যিনি বুখারী শরীফের পাদটিকে লেখছে আমরা যে বুখারী শরীফ কামাল ক্লাসে পড়াই এটার পাদটিকে লেখছেন উনি বলতেছেন আল জবাব হাশা আন ইয়াকুলা আহাদুম মিনাল মুসলিমিনা ফাদলান আন নাকুলা নাহানু চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ এ বলতেছে খোদার কসম পৃথিবীর বুকে একজন মুসলমানও পাওয়া যাবে না আমরা তো দূরের কথা আমরা দেওবন্দিরা তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো একজন মুসলমানও আল্লাহর নবীর মিলাদুন নবী পালন করাকে বেদাত বলতে পারে না জোরে সোরে বলেন আল্লাহু আকবার ওয়াহাবিদের ফতোয়া আজকে বাংলার জমিনে হেফাজতিরা মিলাদুন নবী করে না লং মার্চ করে কথা বলেন ঠিক কিনা তো লং মার্চ কোন জায়গায় আছে মিলাদুন নবী যদি না থাকে এটা যদি জুলুস বের করে যে বেদাত হয় তো লং মার্চ কোন কিতাবে আছে প্যারা হাজিরিন আমরা সেদিকে আমরা পক্ষে আপনি করেন কিন্তু আমরা যখন করি তখন পিছনে ডিল মারবেন আক্রমণ করবেন বেদাত বলে ফতোয়া দেবেন আপনার ভালো না লাগলে আপনি ঘরে ঘুমান মসজিদে তালা মারি ঘুমান কোনো অসুবিধা নেই আমরা আপনাদের মসজিদ খোলার চেষ্টা করব না কথা বলেন ঠিক কিনা ইমাম শাফি কি বলেন দেখেন ইমাম শাফি যে চার মাযহাবের একজন ইমাম যার মাজার বারবার জিয়ারত করা আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ বলেন ওয়া ইয়াকুলু আল ইমাম শাফিঈ মান জামা লিমাউলিদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখওয়ানান ওয়া হায়্য়া লাহুম মাকানা ওয়া আমিলা ইহসানা ওয়া সারা সাবাবান লিকরাতিহি বাআসাহুল্লাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মা'আস সিদ্দিকিনা ওয়াশ শুহাদায়ে ওয়াস সালিহিন ওয়া ইয়াকুনু ফি জান্নাতিন নাঈম চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ ইমাম শাফি চার মাযহাবের একজন ইমাম যার কথা আপনারা মানেন সবাই জানে শুনে বুঝে সবাই শ্রদ্ধা করেন আপনারাও করেন সেই ইমাম শাফি বলতেছেন মিলাদুন নবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ভাইদেরকে দাওয়াত দেন ব্যবস্থা করেন সাজান খাবারের ব্যবস্থা করেন আমার আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে ওই সমস্ত মানুষদেরকে শহীদ সিদ্দিকিন নেককারদের সাথে
আমার আল্লাহ উঠাবেন, তাদেরকে আমার আল্লাহ জান্নাতুন নাঈম বেহেশত নসিব করবেন। ইমাম শাফির ফতোয়া। প্যারা হাজরিন, এইভাবে আজকে আল্লাহর প্যারা নবীর মিলাদকে কেন্দ্র করে তাৎপর্য কি, আজকে মিলাদ নবী পালন করলে লাভ ক্ষতি কি, আমার ভাইরা বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আজকে 31st নাইট পালন হচ্ছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে 14ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিশ্ব বেশ্যা দিবস পালন হচ্ছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে আমার বোনেরা ভাইয়েরা যুবক যুবতীরা আজকে সি বিচ, কুয়াকাটা, কক্সবাজার বিভিন্ন জায়গায় বেহায়া অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আজকে মিলাদুন নবী না হওয়ার কারণে, বন্ধ করে দেওয়ার কারণে, আপনারা না করার কারণে, বেদাত বলার কারণে এখন মানুষরা হুজুর দাওয়াত না দিয়ে আইয়ুব বাচ্চু আর মমতাজ বেগমকে দাওয়াত দেয়, কথা বলেন ঠিক কিনা? ওখানে চেয়ার লাগে না, টেবিল লাগে না, শুধু মাইকটা থাকলে হয়। যুবক যুবতীরা সারায় দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ মিলাদ বন্ধ করে দিয়েছেন। লাভ হলো না ক্ষতি হলো? সবাই জবান করবে, লাভ হলো না ক্ষতি হলো? আজকে ইয়াবা ট্যাবলেটের দরজা বন্ধ খুলে দেওয়া হয়েছে, কারণ যুবক যুবতীরা সারা রাত দাঁড়ায় থাকবে, এরা এমনি ফিরে যাবে খালি হাতে। এই জন্য ইয়াবা ট্যাবলেট দরকার, ইয়াবা ট্যাবলেট খায়, আর ইয়াবা ট্যাবলেট খেলে তাদেরকে জানা এবং বেবিসের লিপ্ত হতে হয়। পুলিশ দৌড়ালেও কাম হবে না। পেয়ারা হাজরিন, পুলিশের মেয়ে যখন পুলিশকে জবা করে দেয় দেশে, কথা বলেন ঠিক কিনা? ওসির মতো মেয়ে মা বাবা দুজনকে হত্যা করলো ইয়াবা ট্যাবলেটের কারণে। কারণটা কি? আমাদের যেগুলো সংস্কৃতি ছিল, আমাদের যেগুলো ইসলামী তামাদ্দুন তাহজিব ছিল, সেইগুলোকে ওয়াহাবিরা খারেজিরা বন্ধ করে দিয়েছে বেদাত বেদাত বলে। সেই জন্য আমার জমি যখন খালি থাকবে আগাছা উঠবে, সেই জন্য আজকে বেহায়াপনা বেড়ে গেছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আগে আমাদের চট্টগ্রাম এলাকায় ধান কাটার সময় মিলাদ পড়াইতো, ধান কাটা হয়ে গেল মিলাদ পড়াইতো না, ফরান না মিলাদ না, ফরান বুড়ো বুড়ো হন। এখন গেল হরে এই ওয়াবিওয়ালা হাইয়ে হতা হন ঠিক না ব্যাটিক? আর ওয়াবিওয়ালা যাতে নাকি মিলাদ বন্ধ করি খোদার গজবা শুরু করি, জঙ্গিও গিয়ে গে হন, হতা হন ঠিক না ব্যাটিক? কোনো সরি নাই, কিচ্ছু নাই, সার্টিফিকেট নাই, তো গরিব কি তো হানো হাম নাই। আর সরকার বুঝে না, সরকারকে আমরা অনেক বোঝার চেষ্টা করি। সরকারে আল্লাহ তাদেরকেও হেদায়েত করুক, যে আমরা সত্য কথা বলতেছি যে জঙ্গি হওয়ার কারণ হচ্ছে এরা যখন কাজ নাই, কাম নাই, সার্টিফিকেট নাই, এরা যখন ঘুরে ঘুরে বিদেশ থেকে জাকাত আর ফিতরা খায়, তো টাকা দিয়ে তো বোমাই বানাবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং সরকার কঠোর হওয়া দরকার এদের ব্যাপারে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার নবীর মিলাদের উপর যখন আক্রমণ এসে গেছে, তখন মনে রাখবেন আমার আওয়ামী লীগ ভাই, বিএনপির ভাইরা, সকলের উদ্দেশ্যে বলতেছি আমি, আমরা যখন ঢাকা থেকে বুঝতেছি আপনারা আমাদেরকে মিলাদ পড়ার জন্য নিয়ে যান বিভিন্ন সময়। প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনেকবার মিলাদ গণভবনে এবং ওই আপনার প্রেসিডেন্টের সাহেবের গণভবন আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বহুবার আলহামদুলিল্লাহ নেওয়ার আমাদের সুযোগ হয়েছে। এবং এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মধ্যে মজমুয়ে সালাতুর রাসূল খতম হয়েছে 2001 সালে। আমরা পড়েছি 30 জন কাদেরিয়া থেকে হুজুর গিয়ে 2001 সালে যখন ক্ষমতা ছাড়বে এর আগে, ওখানে আমি মিলাদ শরীফ পড়েছি আমি, এবং সাজারা শরীফও পড়েছি আমি, আমাদের হুজুর কেবলার সাজারা গণভবনে। প্যার হাজির বলতে চাচ্ছিলাম কি, আপনারা দুই দলের দোনোজনেরও কিন্তু মাজার আছে, একজনের স্বামীর আর একজনের বাবার, কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনারা মনে করেন না যে আমরা কেন বলতেছি কথাটা কি আপনাদের বিরুদ্ধে না পক্ষে না বিপক্ষে, একটু হিসাব করবেন। বিএনপি করেন, আওয়ামী লীগ করেন, ছাত্রলীগ করেন না ছাত্র দল করেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি, কখনো এদেরকে কোলে নেন, কখনো এদেরকে কোলে নেন। এই কোলে নেওয়ার মধ্যে মনে রাখবেন, সাপকে যত দুধ খাওয়ান, ওটের দুধ খাওয়াইলো কিন্তু একদিন একদিন সবল মারবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? জবান করে বলেন ঠিক কিনা? যাদেরকে লালন পালন করতেছেন এরা কারা? এরা কারা? এদের বই পড়েন। 2004 সালে যখন গোটা বাংলাদেশে 64 জেলায় প্রত্যেক টানা টানা যখন হামলা করেছে জেএমবি, তখন আমার মসজিদের মধ্যে আমি বলেছিলাম, তখন 2005 সালও একইভাবে যখন আনোয়ারকে যখন লন্ডনের রাষ্ট্রদূতকে যখন হামলা করেছে শাহজালাল বাবার দরবারে বোমা মেরে,
তখন ইন্টারপোলের লাল কুত্তা আসছে দেশের মধ্যে। তখন আমি বলেছিলাম সরকার যে একদিকে শাহজালাল বাবার দরবারকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, নাপাক করেছে রক্ত দিয়ে, আবার লাল কুত্তা খ্রিস্টান এসে তাদেরকে দিয়ে যাচাই বাছাই রক্ত পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসছে না, আরেক নাপাক করার জন্য। কোনোটাই দরকার নাই। বাংলা বাজার এবং শখ বাজারে যান, যারা ওলির বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে বই লিখেছে বইগুলো খুঁজেন, এদেরকে খুঁজে বের করেন কে লেখক, ধরা পড়ে যাবে মাজারে কে বোমা মেরেছে। কথা বলে ঠিক কি না? লাল কুত্তা ইন্টারপোলের কোনো পুলিশ লাগবে না। কথা বলেন ঠিক কি না? কিন্তু দুঃখের বিষয় প্যারা হাজিরিন, লালন পালন চলতেছে এদেরকে। তো এরা আজকে শাহজালাল বাবার দরবারে বোমা মেরেছে, আপনাদের দুইজনেরও মাজার আছে, এই মাজারকেও তারা কোনোদিন রেহাই দেবে না, কারণ তাদের উদ্দেশ্য মাজার। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আপনারা মাজার ফাটি, আমরাও মাজার ফাটি, ঠিক না ব্যাটি? তো মাজার ফাটিকে আবার লালন পালন করেন, বোমা ফাটিকে লালন পালন করেন কেন? এদের কাছে দোয়া চান কেন? এটা খারাপ লাগবে অনেকের খারাপ লাগবে, কিন্তু মনে রাখবেন এই IS জঙ্গি যখন সিরিয়ায় গত বছর প্রথম হামলা করে প্রথম যে জায়গাটা দখল করেছে সেই জায়গায় প্রথম মাজার ভেঙে ফেলছে সিরিয়ায়। প্যারা হাজরিন, আমার দেশের মধ্যে সেদিন যাতে না আসে, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কাউকে রক কাটা, হত্যা করা, মানুষ মারা, মানুষ পোড়া, গাড়ি পোড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শিক্ষা নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? জবান করে বলুন ঠিক কিনা? হযরতে শাহজালাল বাবা এদের জয় করেছে অস্ত্র দিয়া নয়, আল্লাহু আকবারের আজানের ধ্বনি দিয়ে। কথা বলেন ঠিক কিনা? পৃথ্বীরাজের 3 তলা ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে আজানের ধ্বনিতে। আমার গরিবের আওয়াজ দেশের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেছে আদর্শ এবং মোহাব্বত দিয়ে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লামা তৈয়ব শাহ শাহ, আল্লামা সৈয়দ সিরকুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি 12 ওলি, বাংলার সিলেটের 360 ওলি, কাউকে কোনদিন হত্যা করে নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা সে হত্যার রাজনীতি বিশ্বাস করি না। সুতরাং ভাইরা আমার, মিলাদুন নবী পালন করে লাভ না ক্ষতি? জবান করে লাভ না ক্ষতি? কি লাভ? আমি বলার সময় নাই, শুধু একটা তাদের কিতাব সবাই মানে জানে, ওনার নাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেলভি, ওনার বাবার নাম হচ্ছে শাহ আব্দুর রহিম দেলভি। আলিউল্লাহ কিতাব লিখেছেন আদ-দুররুস সামিন ফিল মুবাশশারাতে আন-নবিয়্যিল আমিন। এই কিতাবটা আরবি ভাষা লিখছেন, লেখার পর সেখানে ওলিউল্লাহ বলতেছেন আখবারানি সাইয়্যিদি ওয়ালিদি কুনতু আসনাউ ফি আইয়ামিল মাউলিদি তো আমান সালাতান বিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি কুল্লি সানা ওয়া লাম ইফতাহ লি সানাতান মিনাস সিনিন আন আসনা বিহি তো আমান ইল্লা হিমসাতাম মুকলিয়া ফাকাসসামতুহু বাইনান নাস ফারাআইতুন নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল মানাম। চিৎকার করে সুবহানাল্লাহ। শাহ ওলিউল্লাহ বলেন, আমার আব্বা জান প্রতি বছর মিলাদুন্নবী আসলে মিলাদুন্নবীর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করেন, সেখানে বড় করে খাবারের ব্যবস্থা করেন, মানুষকে দাওয়াত দেন। ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে মিলাদুন্নবী করার পর এইভাবে মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করতেন, তাবারক বিতরণ করতেন। তিনি বলেন, কোনো এক বছর আমি আব্দুর রহিম দেলভির টাকা পয়সা না থাকার কারণে, আর্থিক সংকটের কারণে আমি বড় পেরেশানি হালতের মধ্যে পড়ে গেলাম। সামান্য শুধু ইল্লা হিমসাতাম মুকলিয়া, সামান্য সোলা ভোট দিয়ে আমি মিলাদুন্নবী পালন করলাম। কি দিয়ে? কি দিয়ে? জোরে কি দিয়ে? সোলা ভোট দিয়ে। আমি সামান্য সোলা ভোট দিয়ে ভাজা করে কাসসামতুহু বাইনান নাস, মিলাদুন্নবীর পরে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিলাম। বড় পেরেশানি হালতে ঘুমাইয়া পড়লাম। নবী গো আল্লাহ, এত বড় নবী পাইলাম, এত বড় রহমতুল আলামিন পাইলাম, আল্লাহ সেই নবীর জন্য আমি সামান্য সোলা ভোট দিয়ে মিলাদুন্নবী করলাম। কিয়ামতের ময়দানে আমার নবী যদি জিজ্ঞাসা করে, ও আব্দুর রহিম দেলভি রে, তুমি তোমার মুফতি বানাইলাম, মুহাদ্দিস বানাইলাম, মুফাসসির বানাইলাম, ওলি বানাইলাম, তুমি আমার জন্য সামান্য সোলা ভোট দিয়ে মিলাদুন্নবী করেছো। আমার নবী জিজ্ঞাসা করে, মুখ দেখাইতে পারবো না। আমি মনে মনে পেরেশানি হালতের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়লাম। আমার ঘরে যখন ঘুম এসে গেল, গভীর রাত হলো, হঠাৎ আমার ঘরের মধ্যে দেখতে পাইলাম, ও আমার ভাঙ্গা কুটিরে দিল্লির জমিনে
দু জাহানের বাদশা নবী, নবীদের নবী, আরশে আজমের সৈয়দ দামি নবী, মদিনার জ্যোতি আমার পেয়ারা নবী আমার ঘরের মধ্যে তাশরিফ এনেছে। আমার নবী আমি দেখতে পাইলাম ওয়াফিয়া দেখি হাজিহিল হিমস, আল্লাহর হাবিবের হাত মোবারকের মধ্যে সে সানাবুটগুলো তিনি নাড়াছাড়া করতেছেন। বাহাজাতাও আবাশাশা, আমার নবীর চেহারা মোবারক দেখতে পাইলাম তিনি হাসতেছেন, ইশারা দিয়ে বুঝা দিচ্ছেন ও আব্দুর রহিম দেলবি রে, পেরেশানি হালতের মধ্যে ঘুমাইয়ে পড়েছ, মনে রেখো ও আব্দুর রহিম আমার কোনো আশেক কোনো প্রেমিক যদি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বিপদে মুসিবতে দুঃখ দুর্দশায় পেরেশানি হালতের মধ্যে থাকলে আমি নবী বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি যখন পেরেশানি হালতে ঘুমাইয়া পড়লে আমি দেখতে পাইলাম আমি তোমার সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মদিনা মানববরা থেকে তোমার ঘরের মধ্যে হাজির হয়ে গেলাম। নবী আসতে পারে কিনা, জোর পারে কিনা? মিলাদুন নবী করার কারণে আব্দুর রহিম দেরবি আমার নবীকে দেখার সুযোগ হয়ে গেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার নবী বলেন মানরানি লা তামাসুহুন নার, যে উম্মতের নরনারী আমার স্বপ্ন দেখবে জাহান্নামের আগুন তারে স্পর্শ করতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? বাবার আমার মিলাদুন নবী করার কারণে নবীরে দেখা হয়ে গেল। যে নবীরে দেখে সেই নবীর আন্না বলেন মান রাআনি ফিল মানাম ফাসায়ারানি ফিল ইয়াকযা ফাইন্নাশ শাইতানা লা ইয়াতামাসসালু বি। আমার নবী বলেন যে আমার স্বপ্ন দেখে নিশ্চয় সে আমার দেখলো। আমি নবী ওয়াদা দিচ্ছি উম্মত রে, আমি নবীকে তুমি মৃত্যুর আগে ফেস টু ফেস সামনাসামনি জাগ্রত অবস্থায় তোমার সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে। কারণ শয়তান পৃথিবীর সব মানুষের সুরত ধারণ করতে পারে, আমি নবীর সুরত ধারণ করতে পারে মিলাদুন নবী করে লাভ না ক্ষতি? এর চেয়ে বড় কোনো লাভ হতে পারে? চিৎকার করবেন হতে পারে? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মিলাদুন নবী পালন করে মিলাদুন নবীর পালন করে আমাদেরকে নবীরে দেখার আল্লাহ তৌফিক দান করুন। জোরে কোন আমিন। আর একবার জোরে কোন আমিন। 2 নম্বর, সারা পৃথিবীর মধ্যে আমি সেদিন চ্যানেল মাদানী চ্যানেলে দেখলাম তারা একটা ঝলক দেখাচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে কত দেশের মধ্যে মিলাদুন নবী পালন হয়েছে। এমন কোনো দেশ নাই মনে হয় যেখানে মিলাদুন নবী পালন হয় নাই। যেরকম আল্লাহু আকবার। 1996 সাল থেকে 99 সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের সরকারের ধর্মমন্ত্রী ছিল প্রতিমন্ত্রী, তখন মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেব। তিনি মিশরে যেতেন প্রতি বছর 11 রবিউল আউয়ালে। সেই দেশের হোসনে মোবারকের ডাকে পৃথিবীর সব মুসলিম রাষ্ট্রের ধর্মমন্ত্রীরা উপস্থিত হতেন ইন্টারন্যাশনাল ঈদে মিলাদুন নবী পালন করার জন্য। সেই জায়গায় বিশ্বের 83 রাষ্ট্রের ধর্মমন্ত্রীরা হাজির হন। কয় রাষ্ট্র? এখানে সৌদি ধর্মমন্ত্রী আছে। কোন দেশের? সৌদি আরবের, কুয়েতের, কাতারের, মাস্কাটের, আমিরাতের, ও মারে সব দেশের আছে। প্রশ্ন হলো তোমার দেশে মিলাদুন নবী করে না, তো তুমি মিলাদুন নবী করার জন্য তোমার মন্ত্রী পাঠাই দিলা। কি বুঝলেন? দেশে না করতে পারে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে যখন অন্য দেশে যায় বোঝা যায় তার সমর্থন আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এর দ্বারাই প্রমাণ হয় আরবের 35টি রাষ্ট্রে মিলাদুন নবী হয়। আরে বাবা কথা বলেন ঠিক কিনা? বাদ দেবেন কোথায়? যার টাকা জাকাত আপনি আনেন সেই দেশে মিলাদুন নবী হয়। অতএব সময় থাকতে আপনারাও করুন। আমার দেশে জামাত ইসলামের ভাইরা আগে রবিউল আউয়াল মাস আসলে পয়লা রবিউল আউয়াল দেখলাম চাঁদ দেখার দিন মাহে রবিউল আউয়ালের স্বাগত রেলি বের করতো। দেখছেন আপনারা? অনেক বের করতো। এখন সেইটাও করে না, স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে। কি হচ্ছে? স্ট্যান্ডার্ড। কাটসিট ইসলাম টাইফারা মোল্লার অনুসরণে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি আজকে সেদিকে আজ গেলাম না, প্যারা হাজারের সময় অনেক হয়ে গেছে। অন্য সময় সুযোগ পেলে টাইওয়ালার জন্য একটু ওয়াজ করব। টাইওয়ালার ওয়াজ যদি না হয় দেশের মধ্যে আমার যুবক সব নষ্ট হয়ে যাবে। টাইওয়ালা বলতেছে তার লেকচার সামগ্রীর মধ্যে রাম এবং কৃষ্ণ নবী হতে পারে। আর চিৎকার করে নাউজুবিল্লাহ। সেই বলতেছে হিন্দুদের বেদ এটা নাকি আল্লাহর কিতাব হতে পারে।
সেই বলতেছে কোরআন শরীফ নাকি উজু ছাড়া ধরা যায়, জোরে কর নাউজুবিল্লাহ। সেই বলতেছে যে এই খোদার জগতের মধ্যে 4 জন মহিলাকে আল্লাহ নবুয়ত দিয়েছেন। এইভাবে বলতে গেলে আমার অনেক সময় দরকার, প্যারা হাজারিন, সময় স্বল্পতা। ভালো লাগতেছে আপনাদেরকে, কিন্তু কথা বলবো কি, যেগুলো বলা বেশি দরকার সেগুলো হচ্ছে আজকে আপনি মিলাদুন্নবী পালন করতেছেন, আমরা করতেছি। ওরা আমাদের দলে আসার দরকার নাই, আসলে আলহামদুলিল্লাহ, না আসলে আফসোস নাই। কিন্তু আমার সন্তান, আমার মেয়ে, আমার ছেলে, আমার বাতিজা যাতে এদের দলে না যায়। কথা কন ঠিক কিনা? এটার জন্য আপনারা এরকম অনুষ্ঠান করবেন, আরও বেশি করবেন, বছর একটা করবেন তাই না, বেশি বেশি করে করবেন। মিলাদুন্নবীর কিছু টাকা রেখে দেবেন, যাতে বইপত্র, সুন্নি বই ঘরে ঘরে বিতরণ করবেন। গরুর যদি 60টা রান হয়, একটা রান বিক্রি করে ওই রানের টাকা দিয়ে কিতাব কিনবেন। ঘরে ঘরে 1 প্যাকেট বিরিয়ানি দিবেন, 1 প্যাকেটের সাথে একটা তরজুমানে আহলে সুন্নাত দেবেন। পারবেন না? আওয়াজ ছোট হয়ে গেছে, আবার কমে গেছে তো একটু করে, আওয়াজ ছোট হয়ে গেছে। আগের আর কিচ্ছা কাহিনীর ওয়াজ শেষ, কারণ বেশি দেরি নাই। আহলে হাদিস এই দেশের মধ্যে গজব হয়ে গেছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি কদিন আগে এখানে আসছিলাম আপনাদের পাশে, এক আহলে হাদিস ইমাম আজম আবু হানিফাকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে। আমি 2.5 ঘন্টা ওয়াজ করেছি ইমাম আজম আবু হানিফাকে এবং আহলে হাদিসকে নিয়ে। তো যাই হোক, অন্য সময় করবো। এই আহলে হাদিস হাত বাঁধা, আমিন জোরে বলা, তারপরে সাগাইয়া, মানে মনে হয় ফাঁসার মধ্যে ফোড়া উঠছে, কি উঠি দে, ফোড়া উঠি দে, সাগাই দাঁড়ায়, এই সাগান্যা ফাটি। তো এগুলো বলি ওনারাতে শিকান ফুরিব, তো শিখে বললা বলে হঠাৎ ভাইবেন উজুর 10 দিন একদিন। তো এখন গেলাম বই, বাস খাম শেষ, ঘুমন বিরিয়ানি খাইয়ে ঘুমন, আগামী বছর মিলাদুন্নবী আইলে আবার করিবেন। এই 11 মাস উত্তর অনর ফোয়া চা ব্যাগগুলি তারা কিনে ফেলেব। ঘরে ঘরে তর্জুমানা আহলে সুন্নাত রাখিবেন, আর হুজুর কাবলা দিয়া তর্জুমান রাখিবেন। সুন্নি বই বই যাতে টিয়া আছে, টিয়া খরচ গরণ ইব সৎকে জারি হইব। টিয়া খবর খনিকা নিতে নয়, পারিবেন না? পারিবেন না? তো টিয়া দিন হলে সৎকে জারি হাম করি জন আগে দিতেন। দে বিয়ের সময় ফুতুল কুত্তা এই সেই কিনি কিনি সুন্দর করে করি বিয়ের মাঝে উপহার দিত। অনুরোধ করছে মনারে, আর সুন্নি কিতাব দিবেন উপহার, নিলি না নলিনি নাই। পারিবেন না? পারিবেন না? এ হামন নাই, পারিবেন না? সম্পর্কে বউ ফুয়ায় সুন্নি কিতাব তুমি ফুরিব। হতা হন ঠিক না? ঠিক চেষ্টা করিবেন। আর 2 একটা কথা হলাম, হতা কেন কঠিন হয়ে ফেলাই ফেললাম, আপনারা মাফ করছেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।